Before watching the video, subscribe the channel and then click on the bell icon to get all the update videos. Hello dear students, welcome to English Hospital 24 channel. I hope all of you are very fine and you are going to cheat for your HSC examination after this epidemic disease, and you will have to cheat for your HSC examination because you cannot auto promote or you cannot get auto promotion or auto promoted. You will have to sit for your board examination. That's why you should study attentively and continuously in your home quarantine. So I hope that all of you are staying home and you are studying by yourself, staying home, and you are taking preparation for your board examination also. So in this YouTube channel you always get different types of grammatical lessons and for your assistance of your board examination. Today I would like to share another important lesson of your English grammar, and this lesson I have selected from HSC Board question, and by this lesson I will show you how you can get full marks in your board examination in using punctuation. And this lesson is very much easy, but when I check the answer paper of any board examination paper, then I find that most of the students cannot get correct marks and full marks. Today you will get all the short techniques and you will also be clear about your faults and where your shortcomings and what are your shortcomings, what are the reasons why you don't get full marks in this lesson. So let's see what I'm gonna teach you today. Before going to enjoy this lesson, I would like to invite you to subscribe the channel and keep the bell button on so that you can get all the video lessons or all the notifications at first in your notification bar. Let's see. This is board question of Chattogram, and by this lesson you will be able to understand the rules and how you can apply those rules in your board examination paper, and that will be clear. Here you will get some errors or mistakes in using punctuation. In HSC level, this question is very common. If I say in Bangla for your better understanding, HSC exam পেপারে বা কোশ্চেন পেপারে কিছু প্যাসেজ দেওয়া থাকে, সেখানে সব জায়গায় কারেক্ট করা থাকে না, কিছু কিছু জায়গাতে পাংচুয়েশনের ভুল দেওয়া থাকে, সেগুলো কারেক্ট করে কীভাবে লিখতে হয় সেই বিষয়গুলো আজকে তোমরা এখান থেকে শিখতে পারবে। ফার্স্ট আমি একদম সরাসরি এখানে তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করে দেখাচ্ছি যে আমরা জানি এই সেন্টেন্সগুলো সাধারণত এরকম প্যাসেজ টাইপের আসলে সেগুলো ন্যারেশন টাইপের আসে। সেক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির বক্তব্য থাকে আর সেই বক্তব্যের জন্য একটি রিপোর্টিং ভার্বও থাকে। বক্তব্যটি অলওয়েজ একটি ইনভার্টেড কমার মধ্যে আটকানো থাকে। এখন দেখি ফার্স্ট সেন্টেন্সটি কি, গুড মর্নিং হোয়ার আর ইউ গোয়িং সেড দ্য মার্চেন্ট। ব্যবসায়ী বা বললেন যে গুড মর্নিং তুমি কোথায় যাচ্ছ, আই ওয়াজ জাস্ট কামিং টু সি ইউ সেড দ্য ইয়ুথ। এখন মার্চেন্ট এবং ইয়ুথ এখানে কথা বলছে। ফার্স্ট সেন্টেন্সটি বলেছেন মার্চেন্ট, তাহলে আমরা জানি প্রথম এই হচ্ছে তার বক্তব্য। তাহলে বক্তব্যের শুরুতেই থাকে ইনভার্টেড কমা এখানে দেওয়া রয়েছে। সো হেয়ার ইজ নো মিস্টেক, এখানে কোনো ভুল নেই। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় এই গুড মর্নিংয়ের জায়গায় মর্নিংয়ের এমটা বড় হতে দেওয়া হয় অনেক জায়গাতে, এটি খেয়াল করতে হবে। তারপরে গুড মর্নিং, এখন এই ব্যক্তি একই ইনভার্টেড কমার মধ্যে দুটো কথা বলেছেন। গুড মর্নিং এই হচ্ছে একটি কথা, তারপরে হোয়ার আর ইউ গোয়িং তুমি কোথায় যাচ্ছ। তাহলে গুড মর্নিংয়ের জায়গায় আমরা এখানে কমা দিতে পারি, কারণ হচ্ছে তিনি এখানে অল্প বিরতি নিয়েছেন, একই সাথে দুটো কথা বলেছেন। গুড মর্নিং তুমি কোথায় যাচ্ছ, তাহলে পরের কথাটি সে প্রশ্ন করেছেন হোয়ার আর ইউ গোয়িং। তাহলে প্রশ্ন যদি করে থাকে তাহলে সেখানে অবশ্যই প্রশ্ন চিহ্ন দিতে হবে, এবং যেহেতু তার বক্তব্য এখানে শেষ তাহলে ইনভার্টেড কমা এখানে শেষ হয়ে যাবে। তারপরে যে বিষয়টি হচ্ছে, যদি এখানে পরের যে অংশটি সেটি হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, সেড দ্য মার্চেন্ট, সেড দ্য মার্চেন্ট এখানে শেষ। যখন রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকে তখন ফুল স্টপ, এখানে ফুল স্টপ দেওয়াই রয়েছে। সো এখানে ভুল ছিল কোথায় কোথায়, সেটি হচ্ছে এই বড় হাতের এটি এখানে কমা হবে সেটি। অনেক সময় এখানে বড় হাতের না দিলেও চলে, তবে যদি গুড মর্নিং অনেক সময় দেখা যায় যে শুধু যদি এই কথাটুকুই থাকে গুড মর্নিং, সেক্ষেত্রে বড়তে ব্যবহার করা হয়। তবে এখানে ভুল ছিল সেটি হচ্ছে এই যে কমা, কারণ হচ্ছে গুড মর্নিং এটি হচ্ছে তাহলে আলাদা একটি অংশ, আবার পরের একটি অংশ। তাহলে দুটো বক্তব্য তিনি দিয়েছেন, এখানে আমরা গুড মর্নিং
তারপরে অল্প একটু বিরতি নিয়ে এরপর হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ, এই জন্য এখানে কমা ব্যবহার করেছি। তারপরে পরে এখানে প্রশ্ন করেছে, এই জন্য এখানে কোশ্চেন মার্ক দেওয়া ছিল না, সেখানে ভুল ছিল, সেখানে আমরা এটিকে কারেক্ট করেছি। এরপর হচ্ছে আই ওয়াজ জাস্ট কামিং টু সি ইউ সেড দ্য ইয়ুথ, তাহলে এখানে ইয়ুথের বক্তব্য, যুবকের বক্তব্য হচ্ছে এখান থেকে শুরু, তাহলে বক্তব্য যেখান থেকে শুরু হবে সেটি আবার ইনভার্টেড কমার মধ্যে হবে, এবং ইনভার্টেড কমার মধ্যে শুরুর অক্ষরটি বড় হাতের হবে, সেটি যেই থাকুক, কিন্তু আই দ্বারা আমি বোঝালে সেটি যে কোনো জায়গায় ব্যবহৃত হোক সেখানে বড় হাতের হবে আই। তো এখানে বলছিল হলো ইনভার্টেড কমা ছিল না সেটি, তারপরে এটি কারেক্ট করা ছিল আই ওয়াজ জাস্ট কামিং, আই ওয়াজ জাস্ট কামিং টু সি ইউ, যে আমি আপনার সাথে দেখা করতে আসছিলাম, তাহলে এখানে তার বক্তব্য শেষ, ইনভার্টেড কমা এখানে শেষ হবে, আর এখানে হবে আরেকটি কমা, কারণ সে যখন রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকে তখন তার পূর্বে কমা বসাতে হয়, তাহলে সেড দ্য ইয়ুথ, সেড দ্য ইয়ুথ, এরপর হবে ফুল স্টপ, কারণ হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব শেষ থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের পরে ফুল স্টপ বসে। এরপরে যে কথাটি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চাও, তাহলে এখানে আবার বক্তব্য শুরু হয়েছে, এই জন্য এখানে রিপোর্টিং ভার্ব শুরু হবে, রিপোর্টিং ভার্ব দেওয়া রয়েছে, তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের মধ্যে বড় হাতের হবে, কিন্তু দেওয়া ছিল ছোট হাতের, তাহলে এটি বড় হাতের করে লিখতে হবে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চাও, এটি প্রশ্ন করেছে, তাহলে প্রশ্ন করলে এখানে প্রশ্ন চিহ্ন দিতে হবে, এবং তার বক্তব্য এখানে শেষ হয়েছে, এই জন্য ইনভার্টেড কমা ওখানে আমরা শেষ করে দিয়েছি, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, তুমি কি চাও। প্লিজ হেল্প মি টু আর্ন মাই ব্রেড বাই মাই ওন হ্যান্ডস, এটি ওই ইয়েতে আবার বলেছে, তাহলে এখানে আবার ইনভার্টেড কমা হবে, তাহলে ভুল ছিল, এখানে হলো প্রশ্নবোধক চিহ্ন। তারপরে এখানে ইনভার্টেড কমা দেওয়াই রয়েছে, ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে প্রথম বড় হাতের দিতে হবে, তাহলে এটি একটি ভুল, এটিকে সঠিক করতে হবে, প্লিজ হেল্প মি, আমাকে সহযোগিতা করুন, টু আর্ন মাই ব্রেড, জীবিকা, বাই দ্য লেবার, অফ মাই হ্যান্ডস, এই ইউতের বক্তব্য এখানে শেষ, তাহলে এখানে ইনভার্টেড কমাও শেষ, ফুল স্টপ হবে, যেহেতু এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, তাহলে সরি এটি ছিল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শেষেও ফুল স্টপ বসে, তাহলে এখানে ভুল ছিল কোথায়, কোনো জায়গায় ভুল ছিল কি না, ভুল ছিল, হ্যাঁ এই জায়গাতে বড় হাতের দেওয়া ছিল না, সেই জায়গায় বাকি সবগুলো ঠিক ছিল। এরপর হচ্ছে যে ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ওয়ার্ক, বলছে তুমি কি সত্যিই কাজ চাও, তাহলে এখানে আবার যে বক্তব্য শুরু হয়েছে, তাহলে বক্তব্য শুরু হলে সেখানে ইনভার্টেড কমা দিতে হবে, কিন্তু এখানে ইনভার্টেড কমা দেওয়া ছিল না, সেটি হচ্ছে একটি ভুল। এবার হচ্ছে ইনভার্টেড কমার মধ্যে বড় হাতের হয়, বড় হাতের দেওয়াই রয়েছে, ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ওয়ার্ক, ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ওয়ার্ক, তাহলে এটি প্রশ্ন করেছে, কারণ হচ্ছে এখানে অক্সিলারি ভার্বটি দেওয়া ছিল সাবজেক্টের পূর্বে, সো দিস ইজ এ কোশ্চেন হলে শেষে কখনো বিস্ময় চিহ্ন হয় না, সেখানে কোশ্চেন মার্ক দিতে হবে, তা ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ওয়ার্ক, এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্ন হবে, কোশ্চেন মার্ক হবে, সেটি দেওয়া ছিল, তাহলে এটি একটি ভুল ছিল, কিন্তু ইনভার্টেড কমা শেষ, সেটি ওখানে ঠিকই রয়েছে। তারপর আছে সেড দ্য মার্চেন্ট, এখানে ফুল স্টপ। তারপরে বলছে ইয়েস ইফ ইউ হ্যাভ এনি, বলছে হ্যাঁ আমি কাজ চাই যদি আপনার কোনো কাজ থাকে, তাহলে এটা আবার বক্তব্য শুরু হয়েছে, তাহলে এখানে ইনভার্টেড কমা হবে, এবং ইনভার্টেড কমা শুরুতে বড় হবে, ইয়েস নো এর পরে সবসময় কমা বসে, তাহলে এখানে ভুল ছিল এবং এখানে ভুল ছিল। ইয়েস ইফ ইউ হ্যাভ রিয়েলি এনি, যদি আপনার কোনো কাজ থাকে, তাহলে এখানে যে বিষয়টি বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে যে যদি আমরা দেখি যে ইয়েস নো এর পরে কমা ব্যবহার করতে হয়, সেই বিষয়টি খেয়াল করতে হবে। তারপরে যেটি খেয়াল করতে হবে সেটি হচ্ছে ইফ ইউ হ্যাভ এনি, তাহলে কমা রয়েছে, তাহলে কমার পরে এখানে আর ক্যাপিটাল লেটার দেওয়ার প্রয়োজন নেই, ইফ ইউ হ্যাভ এনি, তাহলে এখানে ইনভার্টেড কমা শেষ, কারণ হচ্ছে বক্তব্য এখানে শেষ। তারপর হচ্ছে দেন ফলো মি অ্যান্ড ক্যারি দ্য বক্স ফ্রম দ্য শপ, তাহলে এটি আবার একটি বক্তব্য শুরু হয়েছে, তাহলে এখানে ইনভার্টেড কমা শুরু হবে, এবং এখানে ক্যাপিটাল লেটার হবে, ক্যাপিটাল লেটার দেওয়াই রয়েছে, তাহলে এখানে কোনো ভুল নেই। দেন ফলো মি
দেন ফলো মি, আমাকে অনুসরণ করো, অ্যান্ড ক্যারি দ্য বক্স, অ্যান্ড ক্যারি দ্য বক্স ফ্রম দ্য শপ, from the shop to my house, to my house। তাহলে এখানে বক্তব্য শেষ, ইনভার্টেড কমাও শেষ। তাহলে এখানে ভুল ছিল কোথায়? যে দেন ফলো, এখানে সাধারণত দেখা যায় যে দেন যদি এখানে থাকে, এখানে একটি কমা ব্যবহার করতে হয়। দেন ফলো মি অ্যান্ড ক্যারি দ্য বক্স ফ্রম দ্য শপ। আবার এখানে যদি ছোট হাতের থাকে তাহলে সেটিকে বড় হাতের করে লিখতে হবে, কারণ হচ্ছে এখানে হচ্ছে যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে শুরুর প্রথম অক্ষরটি বড় হাতের হবে। এরপরে যদি আমরা এখানে বড় হাতে কারেক্ট করি তাহলে এখানে আর কমাটি না দিলেও চলবে, কারণ অ্যাডভার্ব এখানে এই দেন শব্দটি হলো এখানে লিঙ্কার্স হিসেবে ইউজ হয়েছে, সেক্ষেত্রে লিঙ্কার্স হিসেবে যখন ইউজ হয় তখন কমা না দিলেও চলে। তারপরের লাইনটি হচ্ছে যে পরে আবার নতুন এখানে বক্তব্য শুরু হয়েছে, এই জন্য ইনভার্টেড কমা হবে বাই আল্লাহ, আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল। তাহলে বাই আল্লাহ এই জায়গাতে যেহেতু আবার বক্তব্য শুরু হয়েছে বড় হাতের হবে, বি এখানে বড় হাতের দেওয়া রয়েছে, বাই আল্লাহ, আল্লাহ এর এ বড় হাতের হবে সেটি দেওয়া রয়েছে। তাহলে এটি হলো একটি ফ্রেজ। তাহলে ফ্রেজ যখন থাকে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে সেই ফ্রেজটি কমা দিয়ে আলাদা করা থাকে। তাহলে বাই আল্লাহ আই এম রিয়েলি, তাহলে আই সবসময় বড় হাতের হবে এবং এখানে এটি কন্ট্রাক্টেড ফর্মে রয়েছে, কন্ট্রাক্টেড ফর্মে থাকলে একটি কমা বসাতে হয় যেটিকে আমরা বলি অ্যাপোস্ট্রফি, সেই অ্যাপোস্ট্রফিও ব্যবহৃত রয়েছে, নো প্রবলেম। আই এম রিয়েলি গ্রেটফুল, grateful to you said the youth। তাহলে এখানে বক্তব্য শেষ, কিন্তু এখানে দেওয়া রয়েছে ফুল স্টপ, ফুল স্টপ তো হবে না, এখানে হবে কমা, কারণ হচ্ছে যখন রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকে সেক্ষেত্রে কমা বসতে হয়। তাহলে said the youth, এখন এখানে আমি যে বিষয়গুলো দেখিয়েছি, যখন তোমাদের এইচএসসিতে দুই ধরনের এই কোশ্চেনটি হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে কোথাও কোনো পাংচুয়েশন ব্যবহৃত হয়নি, ক্যাপিটালের স্মল লেটারের কোনো জায়গায় কোনো সঠিক ইউজ নেই সেই ধরনের, আরেকটি হচ্ছে যে কোথাও কোথাও সঠিক থাকতে পারে, কোথাও কোথাও ভুল থাকতে পারে, এই দুই ধরনের যে কোশ্চেন হয়ে থাকে। তো এর আগে আমি দেখিয়েছি যে কীভাবে কোথাও যদি না থাকে তাহলে কীভাবে সেটি লিখতে হবে। তো আজকে এখানে দেখিয়েছি যে কীভাবে কোথাও কোথাও যদি ভুল থাকে তাহলে সেই ভুলগুলো কীভাবে কারেক্ট করতে হবে। তো আজকে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এই প্র্যাকটিস সেশনের মাধ্যমে এই প্র্যাকটিক্যাল যে এক্সপেরিয়েন্স এগুলো দিয়ে তোমরা সঠিকভাবে শিখতে পারবে, সেজন্য আমি এখানে একেবারে সরাসরি সলিউশন করে দেখিয়েছি যে কীভাবে তোমরা পরীক্ষায় এগুলো সমাধান করতে পারবে, কীভাবে সমাধান করলে ফুল মার্কস পাবে। এগুলো যদি মনে রাখতে হবে, ন্যারেশন টাইপের আসে তাহলে অবশ্যই তোমার রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টিং স্পিচ এই দুটো জিনিস ফাইন্ড আউট করতে হবে। সেক্ষেত্রে রিপোর্টিং স্পিচ যেটি থাকবে সেটি সর্বদা ইনভার্টেড কমার মধ্যে থাকবে, ইনভার্টেড কমার মধ্যে আবার যে 5 ধরনের সেন্টেন্স থাকে তার জন্য যে আলাদা আলাদা চিহ্ন রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে, এবং মনে রাখতে হবে ইনভার্টেড কমার মধ্যে শুরুতে সর্বদাই বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটার হবে। এছাড়া যে ফ্রেজ যদি থাকে, এখানে আমরা ব্যবহার করেছি ফ্রেজ থাকলে সেই ফ্রেজগুলোর পরে কমা ব্যবহার করতে হবে। আর হচ্ছে যদি রিপোর্টিং ভার্ব শুরুতে থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের পরে কমা ব্যবহার করতে হয়, যদি রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্বের আগে কমা ব্যবহার করতে হয়। এগুলো একটি বিষয়। তো এখানে এই খুব বেশি ঝামেলার কিছু আসে না, এই ন্যারেশন টাইপের যদি আসে তাহলে এগুলোর মধ্যেই থাকে, যেক্ষেত্রে তোমাকে প্রয়োগ করতে হবে যে বিষয়গুলো। ফার্স্ট হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টিং স্পিচ ফাইন্ড আউট করা, এরপরে রিপোর্টিং স্পিচের মধ্যে যেসব বিষয় নিয়মগুলো মানতে হয় সেগুলো ব্যবহার করতে হবে। আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে একই ব্যক্তি পরপর একাধিক কথা বলেছে কিনা, তাহলে সেগুলো সব একই ইনভার্টেড কমার মধ্যে আটকিয়ে দিতে হবে। আজকে এখানে যে আমি কীভাবে কৌশল অবলম্বন করে কীভাবে সমাধান করেছি সেই বিষয়টি তোমরা ফলো করবে এবং এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবে, তাহলে পরীক্ষায় সফলকাম হবে। তো এখানে আজকে শেষ করব, এরপরে আবার ইম্পর্টেন্ট কোনো পার্ট নিয়ে বোর্ড কোশ্চেন সমাধান নিয়ে আবার হাজির হব। তো এই আমি যে কৌশল এগুলো সমাধান করছি তোমরাও সেরকম করে সমাধান করার চেষ্টা করবে। কোথাও কোনো প্রবলেম হলে না বুঝতে পারলে অবশ্যই ইউ উইল জাস্ট কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স। I hope that all of you are connected with this channel and you are learning correct English, proper English from this YouTube channel. You can share the video link or YouTube channel link in your Facebook timeline, or you can share the YouTube channel name in your Facebook
post. That's why your friends can learn from this YouTube channel. I wish you a bright future. I wish you good health. I pray for you. I would like to finish here today. Thanks for watching. Thanks to all.